نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق تقاته واستقيموا على طاعته ومرضاته، فقد بشر من اتقاه واستقام على أمره ونهيه بالجنة، وأنه لا خوف عليه ولا يحزن. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وإن من أعظم ما يعين المسلم على تقوى الله ومعرفة الحق والاستقامة على الدين هو مصاحبة الأخيار والبعد عن أصحاب السوء والأشرار، لأن الإنسان بطبعه البشري يتأثر بصفيه وخليله ويكتسب من أخلاق قرينه، ويوزن المرء ويعرف أخلاقه بأخلاق أصحابه وأحبابه، لأن الصاحب ساحب والقرين بالمقارن يقتدي. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. وقال بعض الحكماء: يظن بالمرء ما يظن بصاحبه أو بقرينه، وعليه فمن خالط الصلحاء ظن به الصلاح، والعكس بالعكس. فلا تضع نفسك في موضع ريبة، واعرف قدرك وأين تضع قدمك، ولمن تمنح قلبك وحبك. فلما للصحبة من هذا التأثير، فقد عني الإسلام بشأن الصحبة أيما عناية، حذر وأنذر ونصح وبصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها جميع أفراد أمته: لا تصاحب إلا مؤمنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يعني هذا ترك النصح للعاصي. وضرب صلى الله عليه وسلم للأمة مثلا للجليس الصالح والسيء بشيء محسوس ظاهر يفهمه ويدرك أثره أو خطره وضرره كل عاقل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فهذا حث على مجالسة الأخيار ومن تنفع صحبته في الآخرة، وتحذير من مجالسة ومصاحبة الفجار ممن يقسي مجالستهم القلب وينسي الآخرة. الله تبارك وتعالى سنن بنفرا وازونال، دينو لا يقد እንድንለም መክሮናል። በዲኑ ላይ ቀጥ ያለና አላህን የፈራ ሰውን በጀነት አብስሯል። በሚሞትበት ጊዜም ስጋትና ፍርሃት እንደማይኖርበትም ግልጽ በሆኑ በቁርአን አንቀጾች ተናግሯል። እነዚያ በአላህ ያመኑና ኢማናቸው ላይ ቀጥ ያሉ ስጋትና ፍርሃት የለባቸውም፣ ጀነት ውስጥም ለዘላለም ነዋሪዎች ናቸው፣ ይሰሩት በነበረ መልካም ስራቸው ምክንያት ብላ
ሙስሊም ዲን ላይ ቀጥ እንዲልና ሁሌም አላህን እንዲፈራ ከሚያግዙና ከሚረዱ ነገሮች መሃል አንዱ ሐቅን እንድናቅና ሐቅ ላይ እንድንጸና ከሚያግዙ ነገሮች መሃል አንዱ ከጥሩ ሰዎች ጋር መዋል፣ መጥፎ ሰውን መራቅና መጠንቀቅን። የሰው ልጅ በባህሪው አብሮት የሚውል ሰው ተጽዕኖ ያሳደርበታል። ወዳጁ መንገዱን ያስቀይረዋል፣ አኽላቁን ይቀይረዋል። ከጥሩ ሰው ጋር የዋለ በሂደት ጥሩ ይሆናል፣ መጥፎነቱን ይቀንሳል። ከመጥፎ ሰው ጋር የዋለ መጥፎ ይሆናል፣ አልያ ደግሞ ጥሩነቱን ይቀንሰዋል። የሰው ልጅ አኽላቁ ከሚለካባቸው ነገሮች መሃል አንዱ ወዳጁና ጓደኛው ማን እንደሆነ ማየት ነው። ጓደኛውን ተከትሎ ነው የሚሄደው። ለዚህም ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልመርኡ ዐላ ዲኒ ኸሊሊሂ ብላ፣ ሰው ልጅ በጓደኛው ዲን ላይ ነው የሚሆነው ብላ። ዲኑ ጥሩ የሆነን ሰው ጓደኛ አድርጎ የያዘ ሰው የእሱ ዲንም ጥሩ ይሆናል። ከጠበብቶች መሃል አንዱ ሲናገርም ዩظኑ ቢልመርኢ ማ ዩظኑ ቢቀሪኒሂ ብላ፣ አንድ ሰው ጓደኛው በሚጠረጠርበት ነገር እሱም ይጠረጠራል ብላ። ከሌባ ጋር የዋለ በሌብነት መጠርጠሩ አይቀርም። ከጥሩ ሰው ጋር የዋለ ብዙ ጊዜ ጥሩ ይሆናል። ከመጥፎ ሰው ጋር የዋለም ብዙ ጊዜ መጥፎ ይሆናል። ውስጡ መጥፎ ባይሆን ሰዎች መጥፎ ነው ብለው ይጠረጥሩታል። ስለዚህ እንድትጠረጠር መንገድ መክፈት የለብህም። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰጠህን ደረጃ ልታቅ ይገባሃል። ከማን ጋር እንደምትውል፣ ማንን እንደምትወድ፣ ልብህን ለማን አሳልፈህ እንደምትሰጥ ልታቅ ይገባሃል። ጓደኝነት፣ ወዳጅነት፣ አብሮ መሆን እስላም ላይ ትልቅ ቦታ ስላለው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማንን መውደድ፣ ከማን ጋር መብላትና መጠጣት፣ ከማን መቀራረብ እንዳለብን ግልጽ በሆኑ ሐዲሶቻቸው ተናግረዋል፣ መክረዋል። እያንዳንዱን እመታቸውን ሲመክሩ ላ ቱሳሒብ ኢላ ሙእሚናን ብላ፣ ሙእሚንን እንጂ ወዳጅ አታድርግ ብላ፣ ሙእሚንን እንጂ ጓደኛ አታድርግ ብለዋል። ይህ ማለት ጥፋተኛን አትምከር ማለት ግን አይደለም። ምሳሌም አድርገው የጓደኝነትን ደረጃ፣ ጓደኛ መጥፎ ከሆነ የሚያስከትለውን አደጋ ግልጽ በሆነ አቅል ያለው ሁሉ ጠቀሜታውንም ጉዳቱንም በሚያውቀው ምሳሌ ለማስረዳት ሞክረዋል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢነማ መሰሉ ልጀሊስ ሳሊሕ ወልጀሊስ ሰው ከሓሚል ልምስኪ ወናፊኽ ልኪራም፣ የጥሩ ጓደኛና የመጥፎ ጓደኛ ምሳሌው እንደ ሽቶ ነጋዴና እንደ ብረት ቀጥቃጭ ወናፍ ነፊ ነው። ሽቶ ነጋዴ ወይም ሽቶ ሊሰጥህ ይችላል፣ ወይም ከሱ ልትገዛ ትችላለህ፣ ወይም ደግሞ ከሱ ጋር በመዋልህ ብቻ ጥሩ ሽታ ልታሸት አንተም ጥሩ ነገር ልትሸት ትችላለህ። መጥፎ ጓደኛ ያለው ሰው ምሳሌ ደግሞ ብረት ቀጥቃጭ ወናፍ ነፊ ጋር አብሮ እንደሚውል ሰው ነው። እማ እሳት ተስፈንጥሮ ልብስህን ያቃጥላል፣ ወይማ ጭስ ሸተህ ወደ ቤት ትመለሳለህ። ከመጥፎ ሰው ጋር የዋለ ከመጥፎ ሰው ጋር የተወዳጀ መጥፎን ነገር ይለምዳል፣ ለጥሩ ነገር ያለው ፍቅር ይቀንሳል። በዚህም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፋጅር የሆኑ መጥፎ የሆኑ ቀልብን የሚያደርቁና አኺራን የሚያስረሱ ሰዎች ጋር እንዳንጠጋ እንድንርቃቸው አደራ ብለዋል፣ መክረዋል። አቅል ያለው በሙሉ ለዲንም ለዱንያም የማይጠቅምን ሰው ሊሰትና ሊርቅ ይገባዋል። በሽታ በመነካካትና በመጠጋጋት ላይዘምትና ላይተላለፍ ይችላል። መጥፎ ባህሪ መጥፎ ጓደኛ ጋር ያለ መጥፎ ስነ ምግባር በመጠጋጋትና አብሮ በመቀመጥ መተላለፉ የማይቀር ነገር ነው። አቅል ያለው ለአኺራው ለነገው የሚያስብ ሰው ሁሉ ጥሩ የሆኑ አላህ የሚያስታውሱ ዲን ዱንያህን እንድታስተካከል የሚገፋፉ ሰዎችን ሊወድ ከነሱ ሊቀራረብ ምክር ሊጠይቃቸው ከአኽላቃቸው ሊማር የሚገባው ሲሆን ማንኛውም ሰው ከሱ ጋር አብሮ በመሆኑ ዲኑን የሚጎዳበት ከሆነ አኺራውን የሚያስረሳው ከሆነ ሊርቀውና ሊጠነቀቀው ይገባል። የሙእሚን ዋና ሀብቱ ዲኑን ኢማኑን ሚስለውን ሁሉ አድርጎ ዲኑን ሊጠብቅ ይገባል እንጂ በዲኑ ምንም ሊጠብቅበት አይገባም። ነው ጥሩ ጓደኛ ማለት አላህን የሚፈራ አቅል ያለው ለክብሩ የሚጨነቅ መልካም አኽላቅና እስላማዊ አደብን የተላበሰ ውለታን የማይረሳ አርቆ የሚያስብና ውስጡ ንጹህ የሆነ ላንተ ለዲንህም ለዱንያህም ኸይር የሚያስብ ሰው ሲሆን ጥሩ ጓደኛ የሚባለው የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን የሚያውቅ አላህን የሚፈራ በሆነ ቁጥር ጓደኝነትህን ከሱ ጋር ልታጠናክር ይገባል። ከሱ የምታገኘው ጥቅም የላቀ ስለሚሆን እንዲህ አይነቱን ጓደኛ ያገኘ ሰውም
አላህ ተባረከ ወተዓላ ኸይርን እንደሻለት ሊያቅ ይገባል። የእድለኝነት ምልክትም እንደሆነ ሊረዳ ይገባል። አላህ ጥሩ ጓደኛን የሰጠው ሰው በመልካም ነገር ጓደኛው ስለሚያጠናክረው፣ መጥፎ ነገር ሳይበት ስለሚመክረው አላህ ተባረከ ወተዓላ አግዞት ነው፣ ረድቶት ነው፣ ኸይርን ሽቶለት ነው መልካምን ጓደኛ የሚሰጠው። እንዲህ አይነትን ጓደኛ ካገኘህ ሐቁን ልትጠብቅ፣ ቃልህን ልትሞላለት፣ እሱን ከመዋሸት ልትጠነቀቅና አልፎ አልፎ ከሰው ልጅ ሊገኙ የሚችሉ ስህተቶችን በምታይበት ጊዜም ይቅር ልትለው ይገባል። የሰው ልጅ ሙሉ ሆኖ አልተፈጠረም። አልከማሉ ሊላሂ ወሕደሁ፣ ሙሉነት ለአላህ ብቻ ነው። ወኩሉና ዘው ኸጠእ፣ ሁሉም የሰው ልጅ ይሳሳታል። ከሰዎች ሁሉ መጥፎ ሰው ማለት፣ መጥፎ ጓደኛ ብሎ ማለት ዲኑ ደካማ የሆነ፣ አኽላቁ መጥፎ የሆነ፣ ውስጡ ቆሻሻ የሆነ፣ ሲራውና ታሪኩ የተበላሸና ሂማው ጭንቁ በሙሉ አዱንያዊ ደስታን ማግኘት የሆነ፣ ዲንም ይሁን ክብር ማያሳስበው፣ ራሱንም ይሁን ዲኑን ክብሩን ጓደኛውን ሁሉ ጎትቶ ጊዜያዊ የሆነ አዱንያን ጥቅም ማግኘት የሚፈልግ ሰው ከጓደኛ ሁሉ መጥፎ ማለት እንዳይነሳው። የጓደኝነትን ሐቅ አያውቅም። በመላሱና በጥርሱ እያታለለ ልቡ ይረግመሃል። በደስታና በድሎት ጊዜ ካንተ ይሆናል። ችግርና መከራ ሲገጥምህ ጥሎህ ይጠፋል። እንዲህ አይነቱ ሰው ጋር አብሮ መኖር ቀልብን ያደርጋል። አደጋና በሽታም ጭምር ነው። በላም ጭምር ያመጣል። ከአኼራ በፊት ባዱንያ ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ያርቅሃል። ዚክርን ያስረሳሃል። መልካም ስራን እንድሰለች ያደርግሃል። ወንጀልን እንድትወድና እንድትለምድ እንድትናፍቅ ያደርግሃል። በአዱንያ ልብህ እንዲንጠለጠል፣ አኼራን እንድትረሳ፣ ወቅትህን በማይረባ ነገር እንድታቃጠል፣ ገንዘብን ያለ አግባብ አላህ በማይፈቅደው መንገድ እንድታመጣ፣ ለፍተህ ያመጣህንም ገንዘብ በማይረባ መንገድ ወጪ እንድታደርግ፣ በጥሩ ነገር ወጪ እንዳታደርግ እንቅፋት ይሆንብሃል። የተለያዩ መጥፎ ባህሪ ውስጥ የገቡ የሱስ ተጠቂዎች የሆኑ፣ ዚና ላይ ሪባ ላይ የወደቁ፣ የተለያዩ የሰው ልጆች በአቅላቸው የሚጠሏቸው ነገሮች ላይ የተዘፈቁ ሰዎች፣ በዚህም መጥፎ ባህሪያቸው ምክንያት ቤተሰባቸውን ያጡ፣ ከቤተሰባቸው ጋር ያለው ግንኙነት የተበላሸባቸው ሰዎች ለዚህ አህዋላቸውና የህይወታቸው መበላሸት ትልቁ ሰበብ መጥፎ ጓደኛ። ዲንና ዱንያን የመክሰር ትልቁ ምልክት ዱንያ ላይ ከመጥፎ ሰው ጋር መዋል። አላህን ተባረከ ወተዓላ ከሚያምፅ ወንጀልን እንድንዳፈር ከሚገፋፋን፣ የሰው ስጋ እንድንበላ፣ የሰዎች እንድንሳለቅ፣ መላሳችን አደብ እንዲለቅ ከሚያደርግ ሰው ጋር መዋል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عقل ያለው በሙሉ የሰው ልጆችን አላህ በሰጠው ዓቅልና በሸሪዓው ሊመዝናቸው ይገባል። የታቀለፈን ሁሉ ሊጠጋ፣ የጠራውን ሁሉ አቤት ሊል አይገባም። ኸይሩ በልጦ ያገኘን ሰው በጥንቃቄ ሊጠጋው፣ ሸሩ በልጦ ያገኘን ሰው ሊርቀውና ሊጠነቀቀው ይገባል። ጥሩን ጓደኛ የፈለገ ከመጥፎ ሰው ጋር ላለመዋል ጥንቃቄ ያደረገ አላህ ተባረከ ወተዓላ ያግዘዋል። ከመጥፎ ጓደኛ ክፋትም አላህ ይጠብቀዋል። ጥሩ ጓደኛንም አላህ ይሰጠዋል። ምንም እንኳ ባለንበት ዘመን ጥሩ ጓደኛን አላህን የሚያስታውስ አኺራን የሚያስታውስ መጥፎን ነገር ሲያይብህ ተው የሚልህ ጥሩን ነገር ሲያይብህ የሚያበረታታን ጓደኛ ማግኘት ከሐላል ከስብ የበለጠ አስቸጋሪና ውድ ቢሆንም ወላኪን ለዚህ ጉዳይ የተጨነቀና ቦታ ሰጥቶት አላህ ጥሩ ጓደኛ እንዲሰጠው ከመጥፎ ጓደኛ እንዲጠብቀው ተጨንቆ ዱዓ ያደረገ ሰው አላህ ተባረከ ወተዓላ ያግዘዋል፣ ይወፍቀዋል። ነፍሱን ቸላ ያለና በሰዎች በኩል የሚመጣን ክፋት የመጥፎ ጓደኛን አደገኝነት ያላወቀ ስሜቱን ተከትሎ የሄደ
ደስ ካለው ሰው ሁሉ የዋለና ዲኑን የተነጋ ሸይጣን ይጠልፈዋል። ነው መጥፎ ጓደኛ ዱንያን ብቻ ሳይሆን አኺራንም ያበላሻል። ዞሮ ጓደኝነት በሙሉ መጨረሻው መጣላት ነው። አላህን የሚፈሩ ሰዎች ጓደኝነት ሲቀር ቃለ ተዓላ አልአኺላኡ የውመኢዝን ባዕዱሁም ሊባዕድን ዐዱውን ኢላ አልሙተቂን። ጓደኛሞችና ተዋዳጆች የነበሩ ሰዎች ሁሉም መጨረሻ ላይ ጠላት ይሆናሉ እርስ በርሳቸው አላህን የፈሩ ሰዎች ሲቀሩ ብሏል። ፋሲቅ የሆነን ወንጀል የሚዳፈርን ሰው መቅረብ ወንጀል እንድትዳፈር ያደርግሃል። ከአላህ እንድትርቅ ከሸይጣን እንድትጠጋ ያደርግሃል። አኺራ ላይ እንድትከስርና ዱንያ ስንትና ስንት ነገር የተውከለት ልብህን ህይወትን አሳልፈህ የሰጠኸው ጓደኛህን እንደ ጠላት እንድታየው ያደርግሃል። ወላጆች ልጆቻቸውን ለማስተካከል ሌት ተቀን ከመጣርና ከመልፋታቸው ጋር ልጆች እንዲበላሹ ትልቅ ሰበብ የሚሆነው መጥፎ ጓደኛ ነው። ልጆቻችሁ ከማን ጋር እንደሚውሉ በእናንተ ኃላፊነት ስር ያሉ እህት ወንድሞቻችሁ ምን እንደሚያደርጉ ማን እንደሚከተሉ ልትጠይቁ ይገባል። ጥሩ ጓደኛ ልትመርጡላቸው ይገባል። በእስላማዊ አደብ በእስላማዊ ስነ ስርዓት ልትቀርጿቸው ይገባል። የደጋግ ቀደምቶችን የነቢዮችን የሶሐቦችን ታሪክና ቂሷም ልታወሱላቸው ይገባል። ሜዳና ቴሌቪዥን እንዲያሳድጋቸው ልትተዋቸው አይገባም። በአካል መጥፎ ጓደኛ ባያገኛቸው በዘመኑ ያሉ ሚዲያዎች ከመጥፎ ጓደኛ የማይተናነስን አደጋ እያደረሱ አኽላቃቸውን እምነታቸውን እያበላሹ ነው። ለህፃናት ጓደኛ ካልተጨነቀን በልጅነት የያዙት ጓደኛ ወደፊት ለአካለ መጠን ደርሰው ሀገርን ዲንን በሚረከቡበት ጊዜ በዛው መልኩ ነውና የሚኖሩት። ለራሳችን ጥሩ ጓደኛ እንደምንመርጠው ሁሉ ለልጆቻችን ጥሩ ጓደኛ ልንመርጥ፣ ለልጆቻችን ጓደኞችን ልንቀርባቸው ልንፈትሻቸው ይገባል። ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد فقد أمركم ربكم بهذا فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وخص منهم خلفاءه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين وارض عنا معهم برحمتك يا رحيم يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وبارك اللهم لنا في صاعنا ومدنا وادفع عنا الغلا والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.